ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೀಯ ನೀನು, ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು ತಂದೆಯೇ. ಅಪ್ಪ, ಸತ್ತ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಸ್ತೋತ್ರ, ನಮಗಾಗಿ 2025 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಇಂದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಿಗೆ ಶಬ್ದವಾದ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಲೆಲೂಯ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳು ತೆಗೆದು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್. ಕೃಪಾ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್. ಸ್ತೋತ್ರ ಮನೋಹರನೇ ಅಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ್ಯನೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ. Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory to God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Atma Swarupane. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಈಗಲೇ ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು. ಸ್ವರೂಪನೇ, ಸ್ವರೂಪನೇ, ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಈಗಲೇ ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದವಾಗಿ ಈಗಲೇ Everybody lift your hand with one accord. Yes, Jesus, we welcome your resurrection presence. ನಿನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಲವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ, ನಿನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು
ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತ, ಇದ್ದವನು ಇರುವವನು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬರುವಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಶಬ್ದವಾದ ಘೋಷದಿಂದ ಈಗಲೇ ಈಗ ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ನಾಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಇದೋ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಆಮೇನ್ ದೇವರಿಗೆ ಶಬ್ದವಾಗಿ 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 ಸಾಲದು. ಅಂತರಂಗ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸನವೇ, ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸನವೇ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದೇವಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವಪ್ಪ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ. Thank you Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈಸ್ಟರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಆಮೆನ್. ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಹಾಡು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವೆಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಆಮೆನ್. ಒಂದು ಹಳೆ ಹಾಡಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವಿಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಜಮಾನನು, ಸಾವಿಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವಿಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ಸಾವಿಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಆಹಾ, ಇದು ಅತಿಶಯ ತಾನೇ, ಇದು ಸತ್ಯವೇ ತಾನೇ, ಇದು ಅತಿಶಯ ತಾನೇ, ಇದು ಸತ್ಯವೇ ತಾನೇ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವಿಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ಸಾವಿಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ನಿಧಿಯ, ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಕಸ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಾಜ. ಆಮೆನ್.
ಈ ಕೊನೆ ಚರಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಊರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವೆನು. ಆಮೇನ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ಊರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವೆನು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವೆನು. ಏನಂತ ಹೇಳುವೆನು? ಜೀವಿಸುವ ನನ್ನೇಸು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿರುವ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಆತನು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು, ಆತನು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬರುವಂತ ದೇವರು. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತರಾಗಿ ನಾವಿರಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ತೋರಿಸುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಶಬ್ದವಾಗಿ. ಆಮೆನ್. ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವೆನು, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು. ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವೆನು, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು. ಜೀವಿಸುವ ನನ್ನೇಸು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿರುವ. ಜೀವಿಸುವ ನನ್ನೇಸು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿರುವ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವೆ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ಸಾವೆ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಆಹಾ, ಆಹಾ, ಇದು ಅತಿಶಯ ತಾನೇ. ಓ, ಇದು ಸತ್ಯವೇ ತಾನೇ. ಆಹಾ, ಇದು ಅತಿಶಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಆಹಾ, ಆಹಾ, ಯೇಸುವೇ. ಹೌದಪ್ಪ, ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅತಿಶಯಪ್ಪ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಾಜ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಪಾಪ ನನ್ನ ಸಾಲ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಯೇಸುಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಯೇಸುಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವೆ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ಸಾವೆ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ಸಾವೆ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ಸಾವೆ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಬಲವಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಸಾವವನ್ನ, ಮರಣವನ್ನ, ಆಮೇನ್, ಸೈತಾನನ್ನ ಗೆದ್ದವನು, ಜಯಿಸಿದವನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, ಆತನು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವೆನು, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು. ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬರುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಬಲವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಬರುವಂತ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಶಬ್ದವಾದ ಸ್ತುತಿ, ಶಬ್ದವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಬ್ದವಾದ ಆರಾಧನೆ, ಹೊಗಳಿಕೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸಾವೆ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಬಲವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು, ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಆತನನ್ನು ವಂದಿಸೋಣವೇ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. मरण में उन खूरेंगे, बादल में उन छयमेंगे,
மரணத்தை ஜெயித்த வல்லவர் இயேசு நமக்குள் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மரணமே உன் கூரெங்கே, பாதாளமே உன் ஜெயமெங்கே. மரணமே கூரெங்கே, பாதாளமே உன் ஜெயமெங்கே. இன்னொரு முறை மரணமே
ஜெயித்த மரணத்தை ஜெயித்த வல்லவர் இயேசு எனக்குள் வந்துவிட்டார். சாவை அழித்து அழியா வாழ்வை எனக்குள் வந்துவிட்டார். உற்சாகமாக கரங்களை உயர்த்தி ஆமாண்டவரே எனக்குள் நீங்கள் வசிக்கிறீங்கப்பா. Yes, Holy Spirit. மரணமே உச்செங்கே பாதாளமே உச்சயமெங்கே. மரணமே ஊரெங்கே பாதாளமே உச்சயமெங்கே. மரணமே மரணமே பொல்லாத சாத்தானே உச்சயம் உட்கூர் எங்கே. மரணத்தை ஜெயித்த இயேசு என் துதி ஆராதனையிலே வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் ஜீவனுள்ள தேவன். ஊரெங்கே பாதாளமே ஜெயமெங்கே. மரணமே ஊரெங்கே பாதாளமே. ஓ மரணமே ஊரெங்கே பாதாளமே ஜெயமெங்கே. கரங்களை தட்டி சத்தமாக சாத்தானை தோற்று போட்ட தேவனே என் துதி ஸ்தோத்திரங்கள் மத்தியிலே நீர் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர். மரணமே சாத்தானே உச்சயம் உட்கூர் எங்கே. அது தோற்று போனதாக அது வெட்கப்பட்டு போனதாக ஆண்டவரே நீர் ஜீவனோடு இருக்கிறீங்கப்பா. நீர் வெற்றி சிறந்தவராக இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. நீர் உயிர் தெரிந்தவளாக இருக்கிறீங்கப்பா. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே ஆமென். சாத்தானை ஜெயித்த ஆமென் சாவை வென்ற என் தேவனை நான் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். கர்த்தாதி கர்த்தரை நான் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ராஜாதி ராஜாவை நான் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ஹalleluya. thank you lord. ஆவியானவரே மரணத்தை ஜெயித்த வல்லவர் இயேசு எனக்குள் இருக்கிறார். ஹalleluya. எனக்குள் இருக்கிறார். என் துதி ஸ்தோத்திரங்களுக்குள் இருக்கிறார். என் குடும்பத்தோடு இருக்கிறார். என் சபையோடு இருக்கிறார். கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்து அறிக்கையிடுவோமா. ஆண்டவரே ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார். ஹalleluya. ஆமென். சதா காலமும் ஆமென். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவரே தேவரே. மரணமே உட்கூர் எங்கே. பாதாளமே உன் ஜெயமெங்கே. ஹalleluya. பலமாக கரங்களை தட்டி ஆவியானவருக்கு சத்தமான துதி ஸ்தோத்திர ஆராதனைகளை நாம் ஏறெடுப்போம். Thank you Lord. He is Lord. He is Lord. He is risen from the dead. Hallelujah. அவர் மரணத்திலிருந்து எழுந்தவராக ஜெயித்தவராக இருக்கிறார். ಆತನು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವನು. ಆತನೇ ದೇವರು. ಆತನು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿರುವ ದೇವರು. Hallelujah. Thank you Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord.
living God. He's the resurrected God. He's the day, yesterday, today, and forever God. Hallelujah. எல்லா நாவுகள் சொல்ல, எல்லா கால்கள் முடங்க, அந்த இயேசு மாத்திரமே, இயேசு மாத்திரமே, அந்த இயேசு மாத்திரமே. Hallelujah. இயேசுவே. That Jesus Christ is the Lord. हम गाहे हो सना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरे महिमा हो है सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाहे हो सना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरे महिमा हो है सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाहे हो सना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरे महिमा हो है सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. तेरे महिमा हो है सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. ओ हमारा खुदा. ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ. ಆಮೆನ್. ನೀನೇ ಅಪ್ಪ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲವೂ, ಎಲ್ಲ ಘನಕ್ಕೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವವನು ನೀನು ಮಾತ್ರವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. तू है प्रभु हमारा खुदा. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಇದ್ದದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯೇ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಹಬ್ಬದ ಮಹಿಮೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವಲ್ಲ, ಅನೇಕರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಲವೇ ಪ್ರಿಯರೇ. Hallelujah. Thank you Lord. ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯೊಂದಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷமா இருக்கிறீங்களா? ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? பக்கத்துல பார்த்து இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்று சொல்லுங்க. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. Hallelujah. 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 கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. இந்த பார்த்த அந்த காட்சியை பார்க்கும் பொழுது ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ இன்றைக்கு ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ இந்த உலகத்துல காணப்படுகிறது. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. வேதத்திலே அதற்கு ஏராளமான ವಾರ್ತೆಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇರಾಳವಾದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಧಾರಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಧಾರಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ இன்றைக்கும் அது நிலையாய் காணப்படுகிறது என்று சொல்லி உலகத்தில் அநேகர் அதை போய் பார்த்து ಸಂಧಿத்து ಆಂಡವರಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮத்தை ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆ ದೇವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. நம்முடைய சபையில் இருக்கிற மக்கள் கூட
அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்து வந்தவர்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிறீர்கள். ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದವರು ಇದ್ದೀರಾ. ಯೇಸು பிறந்தார், ಯೇಸು ಜನಿಸಿದನು, வாழ்ந்தார், ಬದುಕಿದನು, மரித்தார், ಆತನು ಸತ್ತನು, உயிர்த்தெழுந்தார், ಮತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದನು, மறுபடியும் வரப்போகிறார். ಆತನು ಮತ್ತೆ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. உண்மையாகவே நீங்களும் நானும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ಸತ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. இந்த ஜீவனுள்ள தெய்வத்தை அறிந்து கொள்ள, ಈ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, இந்த உண்மையான தெய்வத்தை சத்தியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள ಈ ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்தார். ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ஏராளமான ஜனங்கள் இந்த வட்டாரத்தில் இருந்தாலும் கூட, ಹೇರಾಳವಾದ ಜನರು ನಮ್ಮ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ கர்த்தர் ஒரு சிறு கூட்டத்தை தெரிந்து கொண்டதற்கு ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி. ದೇವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು இந்த ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. நாளிலே கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நீங்கள் இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. என்னையா நாங்க வந்து சீக்கிரம் வந்து பார்த்துட்டு ஓடிடலாம்னு இருந்தோம். ಅಯ್ಯ, ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ. ஆனா இங்க பார்த்தா நேரம் ஆயினே இருக்குது. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. இன்னைக்கு கறி கடைக்கு போகணும், மீன் கடைக்கு போகணும், எங்கெங்கயோ நாங்க பிளான் பண்ணிருந்தோம். ಮಾಂಸ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಮೀನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದಿನದಲ್ಲಿ கொஞ்ச நேரம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருப்பது நமக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதம். ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1000 நாளை பார்க்கிலும் 1000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ உமது பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது. ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಒಂದು ದಿನ ಉತ್ತಮ. ஆமென், ಆಮೆನ್. praise the Lord, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இன்றைக்கு கூட அநேகர் ஆலயத்துக்கு போகிறது கிடையாது. ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ, குட் ஃப்ரைடே, ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ, இந்த ஈஸ்டர் பண்டிகை, ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದಿನ, இந்த 3 பண்டிகையும் ಈ 3 ಹಬ್ಬಗಳು உலகம் 5 கண்டத்திலும் ஜனங்கள் ஆசரிக்கிறார்கள். ಲೋಕದಲ್ಲಿ 5 ಖಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இது ஏதோ பாரம்பரியமாய் செய்கிற ஒரு காரியம் அல்ல. ಏನೋ ಇದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಪದ್ಧತಿಯಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகள், ಯೇಸು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಮಕ್ಕಳು, பக்தியுள்ள பிள்ளைகள், ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಮಕ್ಕಳು இதை செய்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். ಇದನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿ ஆக ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. நாம் பாரம்பரிய கிறிஸ்துவர்களாய் ನಾವು இராதபடி ಪರಂಪರಾದಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದೆ நாம் பக்தியுள்ள கிறிஸ்துவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರೆದಂತ 1ஆம் ಪತ್ರಿಕೆ அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. மரித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன். ಸತ್ಯನು ಆದರೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்கும் உரிய திறவுகளை உடையவராய் ನಾನು ಮರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪಾತಾಳದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವೆ. இந்த உலகத்துல எந்த கடவுளும் எந்த தெய்வமும் சாமியாரும் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை சொன்னது கிடையாது. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವರಾಗಲಿ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் மட்டுமே அப்படிப்பட்ட வார்த்தையை அவர் சொல்லியிருக்கிறார். ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கொரிந்தியருக்கு எழுதின புத்தகம் ಕೊರಿಂಥ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 1ஆம் அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். 12ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் வாசிங்க. 12ஆம் வசனம். கிறிஸ்து மரித்தோரில் இருந்து கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தார் என்று பிரசங்கிக்கப்பட்டு இருக்க, எழுந்தார் என்று பிரசங்கப்பட்டிருக்க, மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்று உங்களில் சிலர் எப்படி சொல்லலாம்? ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இன்றைக்கும் ஒரு கூட்டம் அவர் உயிர்த்தெழவில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். ಇವತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அவர் இமயமலைக்கு ஓடிட்டாரு, ಅವರು ಹಿಮಾಲಯ ಮಲೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, அவர் வேற அங்க இருக்கிறாரு இங்க இருக்கிறாரு, ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, இப்படி அதாவது கதை கட்டுகிறவர்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார். ಹೀಗೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆனால் இந்த வேதாமத்திலே அவர் பிறந்ததற்கும் வாழ்ந்ததற்கும் மரித்ததற்கும் உயிர்த்தெழுந்ததற்கும் ಅನೇಕ ಆಧಾರಗಳು இருக்கிறதை இன்றைக்கு நாம் காண முடியும். ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಸತ್ತದ್ದು, ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತೆ 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆಧಾರಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல் இல்லாவிட்டால், ಸತ್ತದ್ದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ கிறிஸ்துவும் எழுந்திருக்கவில்லையே. ಕ್ರೈಸ್ತನು ಎದ್ದೇಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. கிறிஸ்து
கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லை என்றால், ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದೇಳದಿದ್ದರೆ எங்கள் பிரசங்கமும் பெருதா, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥ, உங்கள் விசுவாசமும் பெருதா. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ವ್ಯರ್ಥ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கடந்த 2025 ஆண்டு காலமாக ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ we are preaching, ನಾವು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, we are teaching, ನಾವು we ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, are sharing this good news to the world. ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ அவர் ಹಂಚುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. பிறந்தார், வாழ்ந்தார், மரித்தார், உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நாம் சொல்லிக் ಆತನು ಬದುಕಿದನು, ಸತ್ತನು, ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು, ಮತ್ತೆ 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದನು அது ಎಂಬುದಾಗಿ. மாத்திரமல்ல, இந்த உலகம் அவருடைய வருகைக்காக இன்னைக்கு காத்து ಅದು கொண்டிருக்கிறது. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲೋಕವು ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. இன்னைக்கு கிறிஸ்துவனுடைய நம்பிக்கை அதுதான். ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. இயேசு மறுபடியும் வரப்போகிறார். ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. அவரை நான் சந்திக்க போகிறேன். ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. அவர் வேதாகமத்தில் சொல்லிய அநேக வார்த்தைகள் உண்டு. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉಂಟು. என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಅನೇಕ ಬಿಡಾರಗಳು ಉಂಟು. அப்படி இல்லாதிருந்தால் உங்களுக்கு நான் சொல்லி இருப்பேன். ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು நான் போய் ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பிற்பாடு, ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ನಂತರ நான் வந்து நான் இருக்க இடத்துல உங்களை அழைத்து கொண்டு ನಾನು ಬಂದು ನಾನು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು. கரங்களை தட்டி கர்த்தர் நன்றி சொல்லுங்கள். ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆக இயேசு உயிர்த்தெழுந்தது மட்டுமல்ல, ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, இயேசு வரப்போகிறார். ಯೇಸು ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ஒவ்வொரு ஆண்டு ஈஸ்டர் பண்டிகை வரும் பொழுது ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಹಬ್ಬ ಬರುವಾಗ அவர் உயிர்த்தெழுந்ததை மட்டும் நாம் தியானிக்க கூடாது. ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಾರದು. வருகையை கூட நாம் சிந்திக்க நாம் கடமை. ಆತನ ಬರುವಿಕೆ ಸಹ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த வார்த்தைகளை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறது. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷವೂ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾರುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. யோவான் எழுதின புத்தகம் 20ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். ಯೋಹಾನ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. மரியாள் அதிகாலையில் இருட்டோடு இயேசுவை பார்க்கும்படி அவள் கல்லறைக்கு போனாள். ಮರಿಯಳು ಮುಂಜಾನೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನೋಡಲು ಹೋದಳು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதிகாலையில் எழுந்து ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯೆದ್ದು இயேசுவை காணும்படி அவள் கல்லறைக்கு போனாள். ಯೇಸುವನ್ನ ಕಾಣಲು ಆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋದಳು. நடந்தது என்ன? ನಡೆದದ್ದು ಏನು? கல்லறை காலியாயிருக்கிறது. ಆ ಸಮಾಧಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. அவள் இங்க காலி என்று சொல்லி மறுபடியும் அவள் திரும்பி போய்விடவில்லை. ಖಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. அவள் ஓடி போய் சீமோன் பேதுருவினிடத்தில் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ಆಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவரை வைத்த இடம் எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. இங்க பாருங்க, பேதுருவும் மற்ற சீஷரும் கல்லனிடத்திற்கு போகும்படி ಪೇತ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ அவர்கள் இருவரும் ஒருமித்து ஓடினார்கள். ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಮ್ಮನಸಾಗಿ ಓಡಿದರು. கர்த்தருக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, மரியாள் அதிகாலையில் எழுந்து போய் பார்த்து சீசர்களை எல்லாம் எழுப்பி வந்து பாருங்க, இயேசு அந்த இடத்துல இல்லை என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ಮರಿಯಳು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ಯೇಸು ಇಲ್ಲದಂತ ಕಾರಣದಂತ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು. இயேசு உலகத்தில் வாழ்ந்த போது ಯೇಸು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ சீஷர்கள் மட்டுமல்ல, 12 ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, மற்ற 70 சீஷர்கள் மட்டுமல்ல, ಮತ್ತೆ 70 ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, திரளான ஜனங்கள் எப்பொழுதும் அவர் பின்னாக இருந்தார். ಹೇರಾಳವಾದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದರು. எதற்காக? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? சாப்பாடு கொடுக்கிறாரு, ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, சுகம் கொடுக்கிறாரு, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, அற்புதம் பண்றாரு, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, என்னென்னவோ நன்மை கிடைக்குது, ಏನೇನೋ ಉಪಕಾರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. எல்லாம் சுத்திட்டு கிடந்தானுங்க. ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು. இப்ப அவரை கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ண பிற்பாடு ಈಗ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ எங்க ஓடுனானே தெரியல, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவன் வேலையை பார்க்க போயிட்டான். ಅವರವ್ರ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ஆனால் மரியாள் ಆದ್ರೆ ಮರಿಯಳು கல்லறையின் இடத்திற்கு போடினாள் என்று ಆ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இயேசு எதற்காக உயிர்த்தெழுந்தார்? ಯೇಸು ಯಾವತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದನು? வாசிங்க, அந்த 20ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. ಓದ್ರಿ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. John chapter 20 அவர் மரித்தோரில் இருந்து எழுந்து இருக்க வேண்டும் என்கிற வேத வாக்கியத்தை அவர்கள் இன்னும் அறியாத இருந்தார்கள். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தீர்க்க தரிசன வார்த்தை
நிறைவேறும்படியாக அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಚನಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಚನಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಎದ್ದೇಳಿದರು. அவருடைய பிறப்பு, அவருடைய இறப்பு, அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு சகலமும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் உரைக்கப்பட்டது. ಆತನ ಜನನ ಮರಣ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಯೇಸು இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து வந்தபோது தன் வாயினாலே இந்த வார்த்தைகளை சொல்லியிருக்கிறார். ಯೇಸು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದ ನಂತರ ಆತನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 15:3-4 ವಾಸಿಪೋம். 1 ಕೊರಿಂಥ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3-4ನೇ ವಚನ. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்ன என்றால், கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி 3ஆம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்து. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பாருங்க, வேத வாக்கியங்களின்படி ನೋಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವ ಹಾಗೆ அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். ಆತನು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. See, God interested to fulfill the word of God. ದೇವರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ನೆರವೇರಲು ಬಹಳ ಇಚ್ಛೆಗೊಂಡನು. அவர் பொய் சொல்ல ஒரு மனிதனல்ல. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ, ಅವರು ಹೇಳಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾರೋ, அவர் பொய்யுரையாத தேவன் என்று ಅವರು நாம் ಸುಳ್ಳು பார்க்கிறோம். ಹೇಳದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் நிறைவேறும்படி இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತಿನಂತೆ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. வானமும் பூமியும் ஒழிந்தாலும் அவருடைய வார்த்தை ஒழிந்து போகாது. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರೂ ಆತ ಮಾತು ಒಂದು ಗಡಿಸು ಅಳಿದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ஆமென், ಆಮೆನ್. ஒருவேளை இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில சில வார்த்தைகளை சொல்லி இருப்பார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಬಹುದು. அது நிறைவேறாமல் இருக்கும் என்று சொன்னா, ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆರವೇರದೇ ಇರಬಹುದು. இந்த விசுவாசத்துல உறுதியாயிருங்க. ಇನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿ. நிச்சயமா இந்த வார்த்தை நிறைவேற்றும். ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ವಾಕ್ಯ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. நீங்க ஒருபோது சோர்ந்து போக கூடாது. ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಹ ಸೋತು ಹೋಗಬಾರದು. ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தார். ಆಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದನು. வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ சந்ததியை நான் பெருக பண்ணுவேன். ನಿನ್ನ ಸಂತತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವೆನು. ஆபிரகாம் விசுவாசித்தான். ಆಬ್ರಹಾಮನು ನಂಬಿದನು. அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. ಅದು ಆತನಿಗೆ ನೀತಿಯಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஆமென், ಆಮೆನ್, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. எல்லாருக்கும் புரியுதா? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವಂತ ನಾವು கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மீது நம்பிக்கை வைக்கிற மக்களாக ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ஆக வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நாம் ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. அதே அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை கொஞ்சம் வாசிங்க. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 13ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿರಿ. மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல் இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்து. அப்பா, யோவான் 20:13. அவர்கள் அவளை நோக்கி ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. இங்க மரியாள் கல்லறைக்கு வருகிறாள். ಮರಿಯಳು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿ ಬರ್ತಾಳೆ. கல்லறை காலியா ಆ இருக்கிறது. ಸಮಾಧಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. சீஷரிடத்துல போய் சொன்னாள். ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಳು. எல்லாரும் வந்து பார்த்து அங்கே இல்லை. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. எல்லாரும் அங்கே இங்கே அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. மரியாள் என்ன செய்கிறாள்? ಆದ್ರೆ ಮರಿಯಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? கண்ணீர் விட்டு அழுகிறாள். ಆಕೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. என் ஆண்டவரை எடுத்துக்கொண்டு போனது யார்? ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು ಹೋಗಿದ್ದವರು ಯಾರು? அவர் எங்கே இருக்கிறார்? ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ? ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஆண்டவர் அன்று மட்டும் இல்ல, இன்றும் கூட நம்முடைய கண்ணீரை துடைக்கிறவர். ದೇವರು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. மரியாளின் கண்ணீரை கர்த்தர் கண்டார் என்று ಮರಿಯಳ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ದೇವರು ಕಂಡನು. அன்னாளின் கண்ணீரை கர்த்தர் கண்டார் என்று பார்க்கிறோம். ಅನ್ನಾಳನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ದೇವರು ಕಂಡನು. ஆகாரின் கண்ணீரை கர்த்தர் கண்டார் என்று ಆಗಾರಳ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ದೇವರು ಕಂಡನು. நடந்தது என்ன தெரியுமா? ನಡೆದದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? இயேசு அவளை பார்த்து, ಯೇಸು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ஸ்திரியே ஏன் அழுகிறாய்? ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿ? யாரை தேடுகிறாய்? ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಿ? 15ஆம் வசனத்தில் வாசிக்க முடியும். 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அது மாத்திரமல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 16ஆம் ವಚನ சொல்லுகிறது, 16ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, இயேசு அவளை நோக்கி மரியாளே என்றார். ಯೇಸು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮರಿಯಳೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿರಿ.
நீ ஆண்டவரை கண்ணீரோடு தேடுவாயானா, ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ, உள்ளம் உடைந்து தேவ சமூகத்துல ನಿನ್ನ காத்திருப்பாயானா, ಹೃದಯ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ உனக்கு தென்படுவார் என்பதில் சந்தேகமே. ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹ என்னை ಇಲ್ಲ. முழு மனதோடு தேடினீர்களானால் ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ என்னை தேடுகையில் கண்டுபிடிப்பேன். ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள், ಹುಡುಕಿರಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ, தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், ತಟ್ಟಿರಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும். ಕೇಳಿರಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. வேதத்தில் அநேக வார்த்தைகளை நாம் காண முடியும். ಸತ್ಯವೇದದ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Number 2, he rose again ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ, ಆತನು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು to wipe our tears. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಲು. இந்த உலகத்துல எத்தனையோ விதத்துல கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತೇವೆ. பிள்ளைகள் மூலமாய் கண்ணீர், ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರವಾದ கணவன் ಕಣ್ಣೀರು, மூலமாய் கண்ணீர், ಗಂಡನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು, எத்தனையோ விஷயங்களிலே நாம் கண்ணீர் வடிக்கிறோம். ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆனால் இன்றும் நம்முடைய கண்ணீரை துடைக்க அவர் ಆದ್ರೆ ஜீவன். ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதுக்கு தான் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல காத்திருங்கன்னு சொல்றோம். ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕಾದಿರಿ ஆண்டவருடைய ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. சமூகத்துல கண்ணீர் விடுங்க என்று சொல்றோம். ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. சங்கீதக்காரன் சொல்லும் பொழுது ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳುವಾಗ, என் கண்ணீர் எல்லாம் இடத்துல கணக்கு இருக்கிறது என்று ನನ್ನ சொல்றார். ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எரேமியா சொல்லும் பொழுது ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳುವಾಗ, என் தலை தண்ணீரும் ನನ್ನ ತಲೆ ನೀರನ್ನ, என் கண் கண்ணீரூற்றுமானால் நலமாயிருக்கும் ನನ್ನ என்று சொல்றார். ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೊಳವಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. என்றைக்காவது ஆண்டவருக்காக கண்ணீர் வடித்திருக்கிறாயா? ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಸುರಿಸಿದೀಯಾ? ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இந்த ஆண்டு இந்த ஈஸ்டர் பண்டிகை ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಪುನರ್ತನದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ நீ ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கிற ஒரு நாளாய் காணப்பட வேண்டும். ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ நீ ಕಾಲ ஆண்டவருடைய சமூகத்துல கண்ணீர் வடித்த நாளாய் காணப்பட. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವಂತ ದಿನಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ. ஆண்டவர் உன் கண்ணீருக்கு பதில் கொடுப்பார். ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மூன்றாவதாக வாசிப்போம். ಮೂರನೆಯದಾಗಿ 19ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மற்ற பாஷையில வாசித்து ಬೇರೆ பார்த்துக்கொள்ளுங்க. ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. மூன்றாவதாக இயேசு உயிர்த்தெழுந்தது ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಆತ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದು நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பயங்களை நீக்கி ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಯವನ್ನ ನೀಗಿಸಿ நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கும். ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ பாருங்க, ದಯಪಾಲಿಸುವ சீஷர்கள் எல்லாரும் பயந்து, ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಪಟ್ಟು, எதுக்கு பயந்தாங்க? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟರು? இயேசு பிடிச்சாங்க, அடிச்சாங்க, போட்டு மண்ணு பட்டானுங்க. ಯೇಸು ಹಿಡಿದ್ರು, ಹೊಡೆದ್ರು, ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ರು இப்ப ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ. இனி நம்ம தான் அவனுங்க கைக்கு, ಇನ್ನು ನಾವೇ ಅವರ ಕೈಗೆ, நம்மளதான் அவனுங்க தேடுறானுங்க. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅವರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதனால எங்கன்னா ஒரு வீட்டு உள்ள போய் பதுங்கி உக்காந்து ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. பயந்து, ಭಯಪಟ್ಟು, யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟವರಾಗಿ அந்த கதவை பூட்டிக் கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறார். ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ நீ ಹೇಳಿದ್ರು, பயப்படாதே, ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ, கலங்காதே, ನೀನು ಅಂಜಬೇಡ, திகையாதே, ನೀನು ದಿಗಿಲು ಪಡಬೇಡ, நானும் தேவன். ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வேதாகமத்தில் 365 நாட்களுக்கும் ஆண்டவர் நம்மை ஆத்துகிற தேற்றுகிற வார்த்தையை நாம் காணோம். ದೇವರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பாருங்க, இயேசுவோடு வாழ்ந்தவர்கள், ಯೇಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದವರು, இயேசுவுடைய அற்புதத்தை கண்டவர்கள், ಯೇಸುವಿನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು பயந்து அந்த வீட்டுக்குள்ள அமர்ந்திருக்கிறார். ಭಯಪಟ್ಟು ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? அந்த வீட்டுக்குள்ள பிரவேசித்து ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, இயேசு வந்து நடுவே நின்று, ಯೇಸು ಬಂದು ನಡುವೆ ನಿಂತು உங்களுக்கு சமாதானம் என்று ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. எங்கே 2-3 பேர் நாமத்தின் நிமித்தம் கூடுவார்கள், ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರಾಗಿ ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಾರೋ அங்கே நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்ல. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுமா? ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳುವ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான், ಮನುಷ್ಯನು ಮುಖವನ್ನ ஆனால் ನೋಡುತ್ತಾನೆ, கர்த்தர் நம்முடைய உள்ளத்தை பார்க்கிறார். ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ உன் உள்ளம் எப்படி ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இருக்கிறது என்று ನಿನ್ನ அவர் ಹೃದಯ அறிந்திருக்கிறார். ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ? கலக்கத்தோடு பயத்தோடு வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ಕಳಂಕಗಳಿಂದ ಭಯಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಕೂಡಿದ எத்தனையோ விதமான பயங்கள் காணப்படலாம். ಎಷ್ಟೋ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭಯಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡಬಹುದು.
தேவனுடைய பிள்ளையே, ದೇವರ ಮಗುವೆ, இந்த கால வேளையில் அவர் உயிர் தெழுந்தது ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ நம்முடைய பயத்தை ನೀಕಿ ನಮ್ಮ ಭಯವನ್ನ ನೀಗಿಸಿ நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கும்படி, ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உலகம் கொடுக்கிற சமாதானத்தை போல அல்ல, ಲೋಕವು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಾಧಾನದ அது ರೀತಿಯಲ್ಲ, என்னைக்கு நிலைத்திருக்கிற ಸಮಾಧಾನத்தை ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು கரங்களை ಕೊಡುತ್ತದೆ. தட்டி கர்த்தரை நன்றி ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಯೇಸು ಸಮಾಧಾನத்தை கொடுக்க உயிர் தெழுந்தார். ಯೇಸು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದನು. அன்றைக்கு மட்டுமல்ல, இன்றைக்கும் நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. எப்படிப்பட்ட பய நிறைந்த வாழ்க்கையும் வாழ்க்கையில இருந்தாலும் ಎಂತ ಭಯ ತುಂಬಿದಂತ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವಾಗಿದ್ದರು ஆண்டவர் நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறார். ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. இப்படி தொடர்ந்து இந்த ஒரு வசனத்தை ஒரு 1 hour பிரசங்கம் பண்ணலாம். ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ತಾಸು ஆனால் ಪ್ರಸಂಗ சுருக்கமாய் ಮಾಡಲು சில ಸಾಧ್ಯ. காரியங்களை சொல்லி முடிக்கிறேன். ಅದು ನಾನು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 20ாம் வசனத்தை வாசிங்க. 20ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿರಿ. அவர் இப்படி சொல்லி ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சீஷர்கள் கர்த்தரை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள். ಶಿಷ್ಯರು ದೇವರನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. They were rejoiced to see the master. ಅವರು ತನ್ನ ಯಜಮಾನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. இயேசு உயிர்த்தெழுந்தது எதற்காக? ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದುದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? நமக்கு சமாதானத்தை மட்டுமல்ல, ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்படி கர்த்தர் உயிர்த்தெழுந்தார். ಸಂತೋಷ ಕೊಡಲು ದೇವರು ಎದ್ದನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கிறிஸ்தவ மக்கள் சந்தோஷமடையவர்கள். ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು. பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறான், ಪೌಲ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. Be happy in all the time. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் சரி, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಸರಿ, சந்தோஷமாயிருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சந்தோஷம் வேணுமா வாங்கோ, சமாதானம் வேணுமா வாங்கோ, பிரபு இயேசு வண்டை போங்கோ, பாவம் சாபம் ரோகம் நீக்கி என்னை ரட்சித்தார், அவர் உன்னை ரட்சிப்பார். ஆமென், ಆಮೆನ್. ஒரு அலையிலே சொல்லுமா? ಒಂದು ಅಲೇಲು ಹೇಳೋಣ. உங்க பக்கத்துக்குள்ள பார்த்து சொல்லுங்க, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ. இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். ಯೇಸು ಎದ್ದನು. ஜீசஸ் rose again. ದೇವರು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்படி இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡಲು ದೇವರು 22ாம் வசனத்தை கொஞ்சம் வாசிங்கம்மா. 22ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. 22 அவர்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இயேசு எதற்காக உயிர்த்தெழுந்தார்? ಯೇಸು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದನು? பரிசுத்த ஆவியை கொடுக்கும்படி உயிர்த்தெழுந்தார். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಎತ್ತನು. இந்த உலகத்தில் வாழும்போதே அவர் சொன்னார், ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, நான் போய் ನಾನು ಹೋಗಿ உங்களுக்கு ஒரு தேற்றரவாளனை அனுப்புவேன், ನಿಮಗೊಂದು ಆಧರಿಸುವಂತ ದೇವರನ್ನು அவர் வந்து ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಬಂದು உங்களை சகல சத்தியத்துக்குள்ள உங்களை நடத்துவார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕಲ ಸತ್ಯತೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಡೆಸುವನು. உங்களை நான் திக்கற்றவர்களாக விட, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எத்தனை பேர் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று? ಎಷ್ಟು ಜನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? எபேசியர் 1:13 வாசிங்க. ಎಫೆಸ 1:13. Ephesians chapter 1:13. 1:13. நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கன்னடால வாசிங்கம்மா. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಾದ ನೀವು ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನೋಡಿ ಹೇಳಿರಿ, பரிசுத்த ஆவியினால நான் முத்திரையாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ? இந்த பேங்க்ல லோன் கொடுப்பாங்க, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. அவங்க வாங்கிட்டு இந்த ஆடு மாடு குதிரை லோன்ல வாங்கியிருப்பாங்க. ಅವರು ಮೇಕೆ ಕುರಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ஈவன் ஏன் வண்டி கூட பஸ் கூட பஸ்ஸோ எதுவா இருந்தாலும் நீங்க லோன் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ವಾಹನಗಳು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ஒரு சீல் போட்டுருவான். ಒಂದು ಸೀಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. இந்த மாடு
இந்த பேங்க்குக்கு சொந்தமானது. ಈ ಹಸು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾದದ್ದು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹalleluya. ನೀ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತಮಾನವள்? ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾದವರು? நீங்க யாருக்கு சொந்தமானவர்கள்? ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾದವರು? ಕೊರಿಂಥருக்கு எழுதின புத்தகத்திலே ಕೊರಿಂಥ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ அவர் சொல்றாரு, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீங்கள் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே. ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ஹalleluya. ಹalleluya. ஹalleluya. ಹalleluya. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நம்ம வாசிங்க அந்த வசனத்தை. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರಿ. நீங்களே சொல்லு. அம்மா 6ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். 1 கொரிந்தியர் 6:20. கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே, ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவர்களாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும். கன்னடாவில் படிமா. ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿರಿ. English, how it is in English? Hallelujah. Hallelujah. நீ சாதாரணமா வந்து இங்க உட்கார்ந்து இருக்கல. ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. நான் சும்மா இங்க வந்து உட்கார்ந்தேன் சொல்றியா? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. உன்னை ஆண்டவர் கிரயத்துக்கு கொண்டிருக்கிறார். ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. தன் ரத்தத்தை சிந்தி உன்னை மீட்டிருக்கிறார். ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. உலக தோற்றத்துக்கு முன்னவே உன்னை அறிந்திருக்கிறார். ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ವೈತಿಲ ಉನ್ ಕರುவை ಕರ್ತರ್ ಕಂಡಿರುಕ್கிறார். ನಿನ್ನ ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಕರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya. 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 ஆகவே தான் இங்க வந்து உட்கார்ந்து படிக்கிறேன். ಆದ ಕಾರಣನೇ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತು ಓದುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ. கர்த்தருக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಗುವೇ, ஆண்டவர் உன்னை என்னையும் தன் ரத்தம் சிந்தி அவர் மீட்டு எடுத்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ இந்த உலகத்தில் உன்னை அநாதியாய் உன்னை விடுவதற்கு அவருக்கு விருப்பம் கிடையாது. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನಾಥನಾಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. பரிசுத்த ஆவியை உனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. பரிசுத்த ஆவியினாலே உன்னை முத்திரையிட்டிருக்கிறார். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ஆகவே தான் பரிசுத்த ஆவி உன்னை வழிநடத்தக்கூடியதாய் காணப்படுகிறது. ಆದ ಕಾರಣ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸುವವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. வாசிங்க 27ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. 27. விசுவாசியா மா விசுவாசி ஈ விசுவாசி. ஆமா, அவங்களுக்கு சீக்கிரம் படிக்கணும்னு படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க, வேற ஒண்ணு இல்லை. ஒரு ஆளிலே சொல்லுமா, இயேசு முதலாவது வரும் பொழுது, இயேசு ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುವಾಗ அங்கே தோமா இல்லை, ಇಲ್ಲಿ ತೋಮನಿಲ್ಲ. தோமா கிட்ட எல்லாம் சொல்றாங்க, ತೋಮನ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஆனாலும் அவன் நம்பறதில்ல. ಆದ್ರೂ ಆತನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. 25ஆம் வசனத்துல அவன் சொல்றான், 25ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, என் கையை அவருடைய விலாவிலே போட்டால் ஒழிய விசுவாசிக்க ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಆತನ ಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட தோமா போல விசுவாசி இருக்கிறான். ಇಂತ ಅಂತ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ತೋಮನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀರಾ? நாங்க பார்த்தாதாங்க நம்புவோம். ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ನಂಬೋದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. இன்றைக்கும் அடையாளத்தை தேடுகிற மக்கள் ஏராளமா இருக்கிறார். ಇವತ್ತಿಗೂ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇರಾಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈತು ವಲಿ போணும், ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, தலைவலி போணும், ತಲೆನೋವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, கண்ணு வலி போணும், ಕಣ್ಣು ನೋವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. அப்பதான் இவங்க நம்புவாங்க. ಆಗಲೇ ಅವ್ರು ನಂಬ್ತಾರೆ. Praise the Lord. ಆಮೆನ್. கண்டு விசுவாசிக்கிறவனை காட்டிலும் காணாமல் விசுவாசிக்கிறவன் பாக்கியவான். ನೋಡಿ ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡದೆ ನಂಬುವವನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ. ஆனால் என் ஆண்டவர் தோமாவுக்காக மறுபடியும் வருகிறார். ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ತೋಮಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. அவனோடு பேசி ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, நீ அவிசுவாசியாயிராமல் விசுவாசியாயிரு என்று, ನೀನು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ. இயேசು ಉயிர்த்தெழுந்தது, ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು, நீங்களும் நானும் விசுவாசிகளாய் இந்த உலகத்தில் வாழும். ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆಮೆನ್. எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಸರಿ, இன்னும் அவிசுவாசியா தான் காணப்படும். ಇನ್ನೂ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நீ விசுவாசிக்காவிட்டால் ನೀನ್ ನಂಬದೇ ಇದ್ದರೆ தேவனுடைய மகிமையை காண மாட்டாய். ನೀ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಅಸಾಧ್ಯ. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும். ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. விசுவாசித்தால் எல்லாம் நடக்கும். ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம
நம்முடைய விசுவாசம் ஜீவனுள்ள விசுவாசமா, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. நான் விசுவாசிக்கிறேன், ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ஆண்டவர் ரொம்ப பெரியவரே, ದೇವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು, கைவிட மாட்டாரு, ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ அப்படின்னு போய் ನಡು ರೋட்ல ನಿನ್ನ முடியாது. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ನಡು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. பஸ்ஸோ வண்டியோ வந்து அடிப்பான், ಬಸ್ಸೋ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವನುಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಜೀವ ಉಳ್ಳದಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, கடைசி ஒரு வசனத்தை சொல்றேன். ಕಡೆಯದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. கடைசி வசனம் 31வது வசனத்தை வாசிங்க. 31ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿರಿ. Hallelujah. He rose again to give eternal life. ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದು ನಮಗೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறும்படி உயிர்த்தெழுந்தார். ಆತನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ நம்முடைய பயத்தை நீக்கி சமாதானத்தை கொடுக்கும்படி ನಮ್ಮ உயிர்த்தெழுந்தார். ಭಯವನ್ನ ನೀಗಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಎದ್ದನು. நம்முடைய வாழ்க்கையில அவரை கண்டு ಸಂತೋಷம் ಅಡೆಯತಕ್ಕதாக அவர் ಉಯಿರ್ತೆಳುந்தார். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತೆ ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದನು. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮனை பெற்றுக்கொள்ளும்படி ಉಯಿರ್ತೆಳುந்தார். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದನು. ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ವಾಳುம்பಡಿ ಉಯಿರ್ತೆಳುந்தார். ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದನು. ಕಡೆಯಾಗಿ அந்த நித்திய ஜீவனுக்குள்ள பிரவேசிக்க ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅರುமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಗುವೇ, ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ 7 வார்த்தைகளை கர்த்தர் பேசினார். ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು 7 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದನು. அவர் உயிர்த்தெழுந்த போது கூட ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದ ನಂತರ 7 ಅರುமையான வார்த்தைகளை ವಾಗ್ದಾನங்களை ಕರ್ತ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 7 ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. 7 ಸಭೆಯ ಕುರಿತು ವಾಸಿக்கிறோம். 7 ಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಓದುತ್ತೇವೆ. 7 ಪಿಶಾಚை ಕುರಿತು ವಾಸಿக்கிறோம். 7 ಸೈತಾನನ ಕುರಿತು 7 ನಾಳೆ ಕುರಿತು ವಾಸಿக்கிறோம். 7 ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ತனுடைய வார்த்தைகளெல்லாம் அது பூரணமாய் சம்பூர்ணமாய் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த ஆண்டு ஈஸ்டர் பண்டிகை தினத்துல, ಈ ವರ್ಷದ ಈ ದಿನದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்கிறது மட்டுமல்ல, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ இன்னும் ஒரு படி கர்த்தருக்குள்ள நெருங்கி ஜீவிக்கிறவளா இருக்க வேண்டும். ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಂತ ದೇವರ ಐಕ್ಯತೆಗೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சோர்ந்து போக வேண்டாம், ಸೋತು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, தைரியமா இருங்க, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. கர்த்தர் உதவி செய்வார். ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. சரி, ಏನೇ ನಡೆದ್ರು ಸರಿ, கர்த்தர் நம்மை கைவிட மாட்டார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை நாம் ஆராதிக்கிறோம். ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಯೇಸುವನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. இயேசுவை நாம் நம்பி இருக்கிறோம். ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸುವನ್ನ ನಾವು ನಂಬುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. நம்முடைய ஆண்டவரும் கர்த்தருமாய் இருக்கிற உயிர்த்தெழுந்த இயேசு நமக்கு நிச்சயம் உதவி செய்வார். ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರ್ತನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದಂತ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. இந்த சத்தியம் கடந்த 2025 ಆಂಡು ಕಾಲಮಾಯಿ பேசப்பட்டு ಈ ಸತ್ಯ 2 ವರ್ಷ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾರೆல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬುತ್ತಾರೋ, ಯಾರೆல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ, ಯಾರೆல்லாம் ಅವருடைய சிலுவையின் அண்டை வருகிறார்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಿಲುಬೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೋ, அவர்கள் இன்றும் அவர் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் எழுந்து நிற்போம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Shall we all stand please? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಗುವೆ, இந்த ஈஸ்டர் பண்டிகை தினத்துல ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದಿನದಂದು கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையை மாற்ற விரும்புகிறார். ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು இன்னும் ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. நீ ரட்சிக்கப்படாவிட்டால், ನೀನು ಇನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ, இன்னும் அவிசுவாசமாய் இருப்பாயானா, ಇನ್ನೂ ನೀನು ಅವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ இன்னும் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பாயானா, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವರವನ್ನು இன்னும் ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ, தீர்க்க தரிசன வசனங்களை நம்பாமல் ನೀನು இருப்பாயானா, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬದಿದ್ದರೆ, ஆண்டவரிடத்துல உன்னை ஒப்புக்கொடு. ದೇವರ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. கர்த்தர் காரியங்களை வாய்க்க செய்வார். ದೇವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು எல்லா வாய்களை திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா? ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು எல்லா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. கொஞ்ச நேரம் ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. உயிர்த்தெழுந்தாரே, அல்லேலூயா, ஜெயத்தெழுந்தாரே, உயிருடன் எழுந்த இந்த பாடலை பாடும் பொழுது உங்களுடைய தசமாக காணிக்கைகளை நீங்கள் செலுத்தலாம். உயிருடன்
உயிர்த்தெழுந்தாரே, நித்திய நம்பிக்கை பெருகிடுதே. உயிர்த்தெழுந்தாரே, அல்லேலூயா, உயிர்த்தெழுந்தாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பர் இயேசு என் சொந்தமானாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பர் இயேசு என் சொந்தமானாரே. மரணமும் கூரெங்கே, பாதாளமும் ஜெயமெங்கே. மரணமும் கூரெங்கே, பாதாளமும் ஜெயமெங்கே. சாவையும் நோயையும் பேயையும் ஜெயித்தார், சபையோரே துதி சாற்றிடுவோம். சாவையும் நோயையும் பேயையும் ஜெயித்தார், சபையோரே துதி சாற்றிடுவோம். உயிர்த்தெழுந்தாரே, அல்லேலூயா, ஜெயித்தெழுந்தாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பர் இயேசு என் சொந்தமானாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பர் இயேசு என் சொந்தமானாரே. உயிர்த்தெழுந்தாரே, அல்லேலூயா. ஹalleluya ஹalleluya, ஹalleluya ஹalleluya. சபையோரே துதித்து பாடுங்கள் என்று அந்த பக்தன் பாடுகிறான். ಸಭೆಯವರೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತನು ಹಾಡುತ್ತಾನೆ. உயிர்த்தெழுந்த தெய்வத்தை ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರನ್ನ துதித்து பாடி போற்ற வேண்டியது. ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. இந்த கால வேளையில ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. நீங்க நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் ನೀವು ನಂಬಿರಿ ನಂಬದೇ ಹೋಗಿರಿ, இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. கல்லறை இன்றைக்கு வெறுமையாயிருக்கு. ಆತನ ಸಮಾಧಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இன்னும் நம்முடைய விசுவாசம் பெருகட்டும். ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ இன்னும் ಆಗಲಿ. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வளரட்டும். ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. நம்ம ஜெப ஜீவியம் வளரட்டும். ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೀವಿತ ಬೆಳೆಯಲಿ. கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்து. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಶಬ್ದವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. கூட்டத்தின் முடிவுக்காக ಈ ಕೂಟದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ மத்தியில வந்திருக்கிற ஊழியர் ஜெயசீலன் ஐயாவை ஜெபிக்கும்படி கேட்டு ಜಯಸಲನ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. கண்களை மூடி தலைகளை வணங்கி ஜெபிப்போம். ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಶಿರವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. Hallelujah. Praise the Lord. இந்த உயிர்த்தெழுதல் நாளிலே கர்த்தர் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. உங்கள் குடும்பங்கள் சந்தோஷம் சமாதானத்தினால் நிறைந்து ஆமென். ஸ்தோத்திரம். உங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் எஸ். கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாவதாக. Thank you Lord. எல்லாரும் செபிப்போம். கண்கள் மூடி நாம் செபிப்போம். Yes Lord. Hallelujah. ஆண்டவர் நாளிலே நீர் உயிர்த்தெழுந்தீர். கல்லறைகளிலிருந்து நீர் எழுந்தீர் ஆண்டவரே. Yes. என்னுடைய சரீரத்திலே உம்முடைய உயிர்த்தெழுதல் காணப்படட்டும் என்று நான் ஆமென். ஸ்தோத்திரம். என்னுடைய வாழ்க்கையில உம்முடைய உயிர்த்தெழுதல் வேணும் ஆண்டவரே. ஆமென். என்னுடைய சிந்தனையிலே உம்முடைய உயிர்த்தெழுதல் வேணும் ஆண்டவரே. ஆமென். என்னுடைய சகல காரியங்களிலும் உம்முடைய உயிர்த்தெழுதல் வேணும் ஹalleluya. ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம். என்னை முதலாவது உயிர்த்தெழச் செய்யும் என்று நம்ம ஆண்டவருடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுப்போமா? செபிப்போம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற நல்ல கர்த்தாவே, இந்த அருமையான ஆராதனை வேலைக்காய் நன்றோடு அப்பா, நீர் எங்கள் மத்தியிலே இந்த நேரம் வரையிலுமாய் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டபடியினால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. உம்முடைய ஆவியானவர் எங்களோடு கூட எங்களை சந்தித்தபடியினால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் வேத வசனங்களின் மூலமாக எங்களை தேற்றினபடினால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. அநேக காரியங்கள் விடுதலையின் காரியங்கள்
காரியங்கள் தெரிந்து கொள்ளும்படியா வசனங்களை கர்த்தாவே நாங்கள் அப்பா ஆராய்ந்து பார்க்க தேவன் செய்த கிருபைக்காய் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. உம்முடைய உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே ஆண்டவரே நாங்கள் சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் இருக்க, சமாதானம் உள்ளவர்களாய் இருக்க, உம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தின் அடையாளங்களை நாங்கள் பார்க்க காண பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்காக நீர் உயிர்த்தெழுந்ததற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. நீர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தமும் நீர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களும் என்றென்றும் நிலையாயிருக்கிறபடினால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. அது ஒரு நாளுக்குரியதல்ல, ஒரு வருஷத்துக்குரியதல்ல. நாங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போனாலும் அந்த ஆசீர்வாதம் வாக்குத்தத்தங்கள் எங்களோடு சமூகத்தில் வரைக்கும் வருகிறபடினால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்ட உம்முடைய எல்லா பிள்ளைகளும் உம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஒவ்வொரு குடும்பங்களின் ஆசீர்வதியும், குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும், அவர்களை வேத வசனங்கள் கீழ்ப்படிந்து ஆண்டவரே உம்முடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் சந்தோஷத்தின் வாழ்க்கையை அனுபவிக்கத்தக்கதா நீர் ஒவ்வொருவரையும் அபிஷேகித்துக் கொள்ள முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் கொடுத்த உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியின் முத்திரையை ஆண்டவரே துக்கப்படுத்தாதபடி, அந்த முத்திரை எங்களது எடுத்துக்கொள்ளப்படாதபடி, அந்த முத்திரை நிரந்தரமாக உம்முடைய ஆவியானவர் எங்களோடு கூட அதை வைத்திருக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய வேத வசனத்தை உம்முடைய கர்த்தாவே வார்த்தையை சொன்னேன் ஆண்டவரே, விடுதலை கொடுத்த அருமையான ஊழியக்காரர்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய சரீரத்தில் இம்மட்டுமான பலனை கொடுத்தபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம், சுகத்தை கொடுத்தபடினாலும் ஸ்தோத்திரம், இன்னும் அந்த தைரியத்தை கொடுத்தபடினாலும் ஸ்தோத்திரம், வலிமையான வசனங்களை கொடுத்தபடினால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்படியே ஊழிய நாட்களிலே நிறைய உளவாக ஆசீர்வதிக்கிறோம். அப்படி இன்னும் வரப்போகிற நாட்களிலேயும் இன்னும் அதிகமான ஊழியர்களை செய்ய ஊழியத்திலே நீர் எடுத்து உபயோகப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கொடுக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்காயும் ஸ்தோத்திரம், சகோதரிக்காயும் பிள்ளைகளுக்காயும் பேர பிள்ளைகளுக்காயும் மருமகள் மகன்களுக்காயும் நன்றி ஆண்டவரே. இந்த குடும்பத்தையே நீர் எடுத்து உபயோகப்படுத்தும் நீர் ஆசீர்வதியும். இன்னும் கர்த்தாவே இந்த நாளிலே நாங்கள் ஒரு மனப்பட்டு உடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கும் போது உடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியில் அசைவாடி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அபிஷேகித்து ஆண்டவரை ஊதப்பட்ட ஆவியாகப்பட்டது பிசாசிலிருந்த விடுதலையும் இந்த உலகத்தின் காரியங்களின் விடுதலையும் பெற்று இந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு எங்களை தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள என் தேவன் கிருபை செய்து வழிநடத்தியுள்ளோம். ஆதியும் அந்தமுமாயிருந்து இந்த ஆராதனையின் தொடக்கமும் முடிவுமாயிருந்து ஆண்டவரே எங்களோடு கூட இருந்து இதை நடத்தி கொடுத்தபடினால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம். வல்லமையான கரை எங்களை நடத்துவதாக ஆண்டவரே. நாங்கள் உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் உண்மை மாத்திரம் பின்பற்ற நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை மறுபடியும் கரங்களை ஒப்பு கொடுத்து எல்லா ஸ்துதி கனம் மையம் உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவலுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. நமது ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்து நிற்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. God bless you all. Send your offerings to Christ the King Ministries, Indian Bank, RMV 2nd Stage, BEL Road Branch, Bangalore, India. Account number 439796886. IFSC code ID IB 000R050. MICR code 5600190008. For more details, contact 988-6869-714, 8050-11600.